ਜ਼ਮੀਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗੜਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਨੋ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ। उस प्रोग्राम तो बाद मैनू कई विद्वानों के फोन आए जिन्हों के कुछ डॉक्टर्स, प्रिंसीपल ते होर विद्वान लोगों के फोन आए जिन्होंने एप्रीशिएट भी किया ते कुछ सुझाव भी दिते। उन्होंने कहा कि तुसी नशे की गल नहीं की कि नशा कितना नुकसान करता है। दोस्तों, साड़ी सेहत नूं खराब करने वास्ते नशे सब तो वड्डा नुकसान करते हैं। भावें वो विकारां दा नशा होवे, विचारां दा नशा होवे ते जां फिर भुक्की अफीम, शराब ते होर जिहड़े अज नवे नवे नशे आ गए ने वो नुकसान करते हैं। बड़े दुख की गल है कि कई लोग जिहड़े मनोरोग दे विच गए हुंदे ने उन्हां नूं इह सलाह दित्ती जाती है कि तुसीं 2 पैग ला लो, शराब पी लो, तुहानूं नींद आ जाएगी ते तुहाडा जिहड़ा ये डिप्रैशन चली जाएगी। पर वो टाइमली नींद आ जाती है, थोड़ी देर वास्ते तुहानूं छुटकारा मिलता है, लेकिन जदों नशा उतर जाता है तो वो जिहड़ी डिप्रैशन आ वो बहुत गहरे विच चली जाती है, होर ज़्यादा वध जाती है। इस करके नशे जिहड़े आ वो डिप्रैशन दे विच बहुत घातक सिद्ध हुंदे ने। दूजी गल जिहड़ी गल असीं पिछले एपीसोड विच कीती सी कि साडे शरीर दे अंदर परमात्मा ने, उस कुदरत ने एक ऐसी डॉक्टरां दी टीम अंदर ही फिट की हुई है। उन्हां तो वड्डा कोई डॉक्टर नहीं है। वो जदों कोई साडे शरीर दे विच नुक्स पैंदा है तो नालों नाल ठीक करते हैं, लेकिन जदों असीं नशे दे इस्तेमाल करते हैं तो वो जिहड़ी टीम है वो काम नहीं कर सकती, उन्होंने भी नुकसान पुजदा है। नालों नाल साडी विल पावर कमज़ोर हुंदी है। जिहड़ी विल पावर है साडी ये सानू सेहतयाब रखण दे विच बड़ा वड्डा रोल अदा करदी है। फिर नालों नाल जीवन इच्छा जिहड़ी आ वो घटदी जांदी है। जीवन इच्छा ते विल पावर साडी जिहड़ी इच्छा शक्ति है ये सानू तंदुरुस्त रखण दे विच ते सानू कामयाब होण दे विच बड़ा वड्डा रोल अदा करदियां ने, साथ दिंदियां ने। इस करके नशा जिहड़ा आ ये तां कोई भी नशा होवे ਉਹਦੇ ਤੋਂ दूर रहने की ज़रूरत है अगर असी बीमारियां तो बच के रहना है। दूजी गल मैनू ये सुझाव दिता गया कि जिहड़ा मैनू आराम आया एक ओंकार शब्द के जाप नाल जां मूल मंत्र के जाप दे नाल, ओहदा मैं थोड़ा जिहा दर्शकां नूं विस्तार विच दसां तां कि वो इस चीज़ तो प्रेरणा लैण कि गुरबाणी का शब्द जिहड़ा आ, जिहड़ी गुरबाणी आ जां साडे धार्मिक ग्रंथ आ वो सानू जीवन जाच तां सिखाउंदे ही आ, सानू अध्यात्मक तौर ते भी मजबूत करते हैं ते साडा जिहड़ा ये ढांचा आ, शरीरक ढांचा, इनू भी फिट रखण दे विच बहुत वड्डा रोल अदा करते हैं साडे धार्मिक ग्रंथ। जिवें तुहानूं पिछे दस्सिया कि 2014 च जदों मेरा बिजनेस ठप होया तां मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ सिक्ख्या। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ सीखण वास्ते पिछले एपीसोड दे विच मैं डेरा शब्द इस्तेमाल किया सी ते डेरे तो लोगों को बड़ी चिड़ है। मेरे एक तरकशील दोस्त का फोन आया तो उन्होंने कहा कि तुसी डेरावाद नूं उत्साहित कर रहे। वो डेरा नहीं है, वो एक इहो जे विद्वान सज्जन ने जिन्हां दे कोलों मैं सीख के आया सी। वो डिप्रैशन के लोगों का इलाज करते हैं ते वो भी तरकशील सोच रखते हैं। उन्होंने मैनू कहा कि मूल मंत्र का जाप लगातार करो। उस समय मैनू 2.5 का चश्मा लगा होया सी। मेरी गर्दन के पिछले पासे बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदा सी ते रात नूं नींद नहीं सी आउंदी। कई बारी मैनू एंटी डिप्रैशन गोलियां जिहड़ियां नींद वालियां वो लैणियां पैंदियां सी ते खाना मैं खा ही नहीं सकदा। घर वाले खाना लैके आउंदे सी, मैं 1-2 बुरकियां खा के ते बाकी वापस भेज दिंदा सी। इंज काफ़ी देर तक चलदा रहा। निगाह कमज़ोर हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया, पेट अगे वध रहा सी लेकिन शरीर बिल्कुल कमज़ोर होंदा जा रहा सी।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਸਪੌਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ
ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਤ ਕਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਲਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਗੀਤਾ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕਰ ਪਾਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਸਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਪੀਸੋਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਜੀ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਾਹਜ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹ ਵਧੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੋਰੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।